दिन राती अराध हो प्यारो, निमख ना कीजै ढीला, ढिल ना करिए निमख दी। उस दाते नूं जपीए, उस परमेश्वर का शुकराना करिए जिस दाते मेरे परवरगार गुरु नानक ने बख्शीशां कीतियां आपां नूं अमोलक जन्म बख्शिया है। जिस अमोलक जन्म का कोई मुल नहीं है, क्योंकि अनेकां जन्मां तो आपां गुजर के आए हाँ। ये अमोलक जन्म की दात दिती परमेश्वर ने दयालु हो के। इसका लाहा लईए प्राणी, तू आया लाहा लैन। हे मनुख तू लाहा खट्टण आया है, लगा कित वो फकड़े सब मुकदी चली रहन। तू झूठिया पदार्थों में धंधिया तक संबंधियों तक सीमित रह गया, ये ना विचारिया लाहा लवा। मेरा सदीवी इस जगत विच मात लोग ते रहना नहीं जाना पवेगा, पता नहीं कदों सदा बुलावा आ जाना है। पातशाह तो इत्थों तक वचन कहते ने, नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद, ओह बेड़ा नह बूझिए जो आए पर जम पंद। भावें बालक जवान बिरद, पर उस वेले का नहीं पता कि कदों उसने सदा बुलावा भेजना लै जाना। गुरु नानक देव महाराज ये वचन कहते ने, भाई एक दम का भी भरोसा नहीं है, मत दावे बनी। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत, मोहत ना जाना सावे के ना आवे। एक दम का भी भरोसा नहीं, पर मनुख बड़े दावे बनता है, दावे दाजन होत है। वो दिन रात सड़दा है, कल्पदा है। इहा ओहा सदा सोहेली, खर गुण गावत रसन आमोली। पातशाह फरमाउंदे ने, हे रसना हरि दे गुणां नूं गावदी होई तू अमोलक हो जावें। कैसी अमोलक रसना, ते रस आउंदा है, आनंद आउंदा है। लोक परलोक विच सदा सुखी रहेंगी, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी के वचन ने, जिस समय सतगुरु इस ऐसी धरती जिथे सोने की धरती अमृत, जो ऐसा अमृत देख के भाई मरदाना भी आश्चर्य होया, तो शकिया विस्माद में चला गया। बेनतियां भी कीतियां, पातशाह ये अमृत आ जाई जाता है। सतगुरु कहन लगे, मरदाने उस परमेश्वर की रची हुई कोई चीज़ भी अजाई नहीं जाती। ये अमृत जो जपदे ने नाम नूं परमेश्वर दे भै वाले, उन्हां दी रसना ते पैंदा है। जो सतगुरु वचन कहते ने, हे रसना तू गुण गावेंगी, परमेश्वर दे नाम जपेंगी, अमोलक हो जावेंगी। लोक ते परलोक विच सुखी रहेंगी, दुखां दा भाव हो जावेगा। बनस्पत मौली फल फुल पेड़े, एह रस राती बहुर ना छोड़े। जिसकी सता करके वनस्पति प्रफुल्त हो रही है, फल ते फुल पेड़े नूं लगदे ने। दाद शाम दिंदे ने पातशाह कि मैं फल ज्ञान फुल धर्म आदਿਕ शरीर बिरख वनस्पत साध संगत कि संगत है। इस रस विच परमेश्वर प्रतख चेतन देव के रस विच तू रती हुई फिर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि रस ही ऐसा है। खोजत खोजत सुनी यह सोए, साध संगत बिन तरेओ ना कोई। पातशाह दे बचन ने कि खोजदियां तत कढ़िया कि संगत तो बिना भाई कोई तरिया नहीं।
ਆਨੰਦ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਕਿ ਤਿਸ ਦੇ ਸਮ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਆਦਿਕ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੋ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਜੋ ਰਸ ਕਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਤੋ ਤਿਸ ਦੇ ਤੁਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਨ। ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਵਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਵਾਰ। ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ, ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਬਾੜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੇ ਭਾਵ ਅਸਤੂਲ ਬਾਹਰ ਸੂਖਮ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਹੀ ਮਰੇ ਬਸਤ ਆਪਾਰ। ਇਸ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿੰਗ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਅਪਾਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਵਸਤੂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹ। ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਉਹਾਂ ਵੈਸਾਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਅਨਾੜ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਊਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾਂ ਵਿਸਾਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰੀ ਹੈ, ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਆਤਮਾਨੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਖਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤ ਹੋ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਅਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗ ਹੈ ਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਭੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਦੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਜੋ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਂਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਛ ਖਾਂ ਕੀ ਟਖਾਂ। ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੇ ਅਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਬ ਖਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋੜੈ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਜੋੜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋੜੈ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਵੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ। ਹੇ ਸ਼ਾਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਭਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਸਾਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਰੇ, ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ,
ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾਖੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚੈ, ਸੋ ਵੇਖੈ ਜੋ ਆਪ ਵਖਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਧਾਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਖੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵਿਸਾਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੇਟੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ ਵਸਾ ਹੋਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇ ਸੰਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵਿਸਾਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਗੁਆਰੇਰੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਰਖੈ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਲੱਛਣ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਰਖੈ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ, ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਕੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੱਚੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕੀਓ ਓਨ ਵਰਤਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਘਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਲੇਵਾ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਮਗਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਬਲੇਵਾ ਵਰਤਨ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ।
ਖਾਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਆਓ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਨਿਕਟ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਭਰੇ। ਜੇ ਸੰਗ ਰਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਏਕ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ, ਮਲ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਪ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਨ, ਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ। ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੈ ਜਾਵੋ ਪਹਾੜ 'ਤੇ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੂਏ ਪਰੋ ਦਿਓ ਔਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਲਾਦ ਲੈ ਗਏ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ, ਜਲਾਦ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਜਲਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਕੂਏ ਪਰੋ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ, ਮਲ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਨਿਹਾਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਅਦੁੱਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਪਾਵਲ ਸੀ, ਜਲ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਗਨੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਸਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮਾਲਿਕ,
ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਵਣਜ ਏਕੋ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ ਰੂਪ ਵਣਜ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਣਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਘੋਰ ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਜਪੋਗੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅੰਧਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਮਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ। ਬੀਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ, ਜੇ ਰੁੱਤ ਹੋਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਮਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ, ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਵਣਜ ਏਕੋ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਵਣਜ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਣਜ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੇਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਇਆ। 10 ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਧਾਰੇ, ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 74 ਜਾਮੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਔਰ ਜੁਗ ਤੇ। ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਛੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਜਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ। ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਸੇ ਰਹਤੇ, ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਸਾਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਨ ਇਹ ਵੈ ਜਾਲੇਨ, ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਆਪਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਜਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇ ਅਚੂਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾ ਖੇਸ ਪੂਰਨ ਖੇ ਸਰਬ